برادران سلسلہ نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ پر درس طریقت صراط الذین انعمت علیہم کے عنوان کے تحت آج یہ شب جمعہ کی 27ویں نشست سجائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، اس کی نوازشات ہیں کہ ہم اور آپ انتہائی تواتر کے ساتھ ہر شب جمعہ میں ان فضیلتوں کو سمیٹنے کے لیے اس مقام پر حاضر رہتے ہیں۔ این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشن خدائے بخشندہ، کہیں یہ گمان پیدا نہ ہو کہ ہماری کوششیں ہیں، یہ تو اس کا فضل ہے، جو اس کی نوازش ہے کہ ہمیں توفیق اس نے عطا کی ہے۔ ہم اس کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر اس کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انعام اکرام جو ہمارے حصے میں آیا ہے، یہ فضیلتیں جو ہمارے حصے میں آئی ہیں اس دور میں، یہ ہماری شیخ عادشہ شفیق احمد فاروقی جامع دورہ ساکن مدینہ منورہ کا خصوصی تصرف ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان کے تحت کوئی 261 نشستیں تواتر کے ساتھ انتہائی بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ، کسی طرح کا کوئی تعارف اس میں نہیں آیا، 261 ہفتے جو ہے یہاں محفل ماضی میں سری، اور اس کے بعد آج 27 ہفتے مکمل ہونے کو جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آنے والے 2 ہفتے کے بعد 300 ہفتوں کا یہ دور مکمل ہو جائے گا۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، یہ زمانہ جبکہ فروغ اور ظاہر پرستی کا بلبلہ ہے، تشدد کی باتیں ہوتی ہیں، گہرائی کا نہ شعور ہے نہ شغف ہے، یہ عالمیہ ہی تو ہے، مگر یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، وہ جب نوازتا ہے تو اس انداز میں وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج کی نشست کی اپنے جو مرکزی عنوان صراط الذین انعمت علیہم سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک خاص زاویہ نگاہ انفاق فی سبیل اللہ کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور پھر اللہ کے دوستوں نے اہل اللہ نے کس انداز میں راہ خدا میں خرچ کر کے دکھایا اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ انفاق پیمانی خرچ کرنے کے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے ہیں۔ جیسے میں نے تمہیدی گفتگو میں تھوڑا پہلے سورے کی پہلے پارے کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ایک ایسا عنوان، ایک ایسا اہم ترین زاویہ نگاہ ہے کہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں اور علم شریف کا دور مکمل کرتے ہیں تو پھر یہ وہ اہم ترین باتیں جو اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی پہچان بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب سے فیض کن کے حصے میں آتا ہے؟ اس کتاب سے فیض سے متقیوں کے حصے میں آتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب وہ جو اپنے مال میں سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو کہیں انفاق اس انداز میں آ رہا ہے کہ قرآن جو ہے انفاق کرنے والوں کو، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو فلاح یافتہ قرار دے رہا ہے۔ کہیں قرآن جو ہے ہدایت، اس میں ہدایت یافتہ لوگوں کا وتیرہ اور طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے قرار پائیں گے، اور کہیں یہ ہے کہ راہ خدا میں ایسا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے کے مترادف ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، اور کہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ ابلیس لعین جو تمہارا حضور مبین کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، وہ تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں 27 مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے تحریک دلائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم۔ سورہ بقرہ میں اور
آل عمران ملاकर 27 مقامات پر گفتگو ہے، اور پھر انجیل قرآن کے دیگر مقامات پر 14 مقامات پر رائے خدا پر خرچ کرنے کی تحریک اس لیے دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کو خرچ دو۔ معاشرے میں سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے اس انداز میں ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کی دی ہوئی تمام تر نوازشات کو مکمل طور پہ انجوائے کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، برتتے ہیں، اس کی دیوی چیزوں کو، اس کی ہواؤں کو استعمال کرتے ہیں، اس کی دھوپ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہم سبھی کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سارا بغیر کسی پیمنٹ کے جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ روزانہ کا روزانہ ادا کر دیا جائے، رائے خدا میں خرچ کیا جائے، کیونکہ اللہ جنت میں داخل ہونے والوں کی فہرست جو دیتا ہے تو پہلے وہ ہیں جو اللہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ ترتیب ہے سورہ بقرہ کی شروع ہی میں، اور پھر آگے جا کر خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور خوشخبری ان کے لیے ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کہ کمی اور بیشی کرنا، کمی اور زیادتی کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جہاں چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس انداز میں نوازتا ہے، وہ کم کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اس مبارکہ میں ہے کہ اگر تم راہ خدا میں اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی صدقہ کرو گے تو اس کو ایسے اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے جانور بچڑے پال کر قربانی میں ذبح کرتے ہو، کیسے پہاڑ جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمتوں کو پہچاننے کے حوالے سے راہ خدا میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے جو لوگ جو مظاہرہ کرتے ہیں، جو دکھاتے ہیں، اس کی کیفیت یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت پہلے سے لے کے 5 تک، یہ کتاب بلا شبہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے اور غیب پر ایمان لانے والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے، جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، جو اتارا گیا ہے قرآن میں آپ پر اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا سورہ بقرہ کا پہلا حصہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء پر اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں۔ تو فلاح یافتہ جو لوگ ہیں ان کو ان کے 6 نکات بتائے جا رہے ہیں، جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پہلے آئے ہوئے انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، ان کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، یہ ایمان کے جز ہیں۔ منظر والا 6 نکات جو ہے جو تقریباً ہر شخص جانتا ہے، اس میں کچھ ایسے نکات ہیں جو ایمان کا جز ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ اور جو اعمال کی بات ہے، نماز جو ہے وہ اعمال کے زمرے میں بات جاتی ہے، اور نماز جو ہے بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا نام ہے، مگر حقوق العباد کو بھی ساتھ ساتھ اس میں نمایاں کیا گیا کہ اسی پہلی 6 آیتوں میں حقوق العباد کا تذکرہ کر کے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں کوئی 27 آیات ایسی ہیں جس میں سورہ بقرہ اور آل عمران میں جو انفاق کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ بات یہ کہ 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ انفاق سے علیحدہ ہے۔ 2.5% زکوٰۃ جو ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کی کیا مد ہے؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ میں نے شاید 6-8 ہفتے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع جب لیا تھا اور پھر اس کو شرح بس سے بیان کیا تھا کہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کی کیا مد ہے؟ آپ نے فرمایا 98% دے دو اور 2.5% رکھ لو۔ لوگوں نے حیرت کہا کہ زکوٰۃ کی مد تو 2.5% ہے، اپنے مال میں سے 2.5% نکال دو، باقی آرام سے جو ہے استعمال کرو۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے پر تمہیں یقین نہیں ہے کہ تم مال جمع کر کے رکھتے ہو، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی ایمان کی اس کیفیت میں ہے کہ اللہ پر اس انداز کا توکل ابو ذر غفاری کرتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، مگر دائرہ بشریت کا یہ دور جو ہے انفاق 2.5% زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو بچ جاتا ہے، اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ معاشرے میں
मुसलमानों के आपस के दरमियान में मजबूती इस अंदाज में पैदा हो कि कोई गरीब माशरे में ना रह जाए, और साहिब सरबत जो है उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो माशरे में अदल को फैलाने के लिए, मसावत को कायम रखने के लिए, अल्लाह की मसलहतों को समझने के लिए अपने जायज़ तरीन माल में से माल खर्च जब किया जाएगा जब कमाया जाएगा। इस्लाम है, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, मेहनत करना है, मशक्कत करना है, नबी सल्लल्लाहु के अंदाज में जिंदगी गुजारनी है। उसके बाद जो माल जो दौलत तुम्हारे हिस्से में आए तो क्या ही अच्छा हो कि अज़रुय कुरान के फला याफ्ता करार पाना है, जन्नत में सबसे पहले दाखिल होना है, तो फिर अल्लाह की मसलहतों को समझकर इन्फाक फी सबीलिल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। मुसलमानों के जो तबका इन 6 रुकात की बुनियाद पर हम तवज्जो से अमल पैरा होता है वो फला याफ्ता कहलाता है। 6 शरायत जो है उसमें पहले नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के ताल्लुक अकीदे से है, और नंबर 2 जो नुमाया किया गया नमाज, उसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से मामलात के हवाले से है, और नंबर 3 का ताल्लुक जो है वो नमाज और अल्लाह के दरमियान मामला है, और बंदों के दरमियान मुग़लबात का जो मामला है वो इंतहाई अहम सूरह बक़रा की इस आयत के मुताबिक इंफाक राह खुदा में खर्च करने की कैफियत को नुमाया करने के लिए है। ये बार बार जो कुरान में 27 मुख्तलिफ मकामात पर तफसील से इसके बारे में आया, तो सूरह बक़रा में है कि 219 जो आयत है उसमें सवाल करते हैं लोग पूछते हैं कि माल कितना खर्च किया जाए, लोग पूछते हैं कि कितना राह खुदा में खर्च किया जाए, तो आप इस्लाम फरमा दीजिए कि जो कुछ तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो इसे राह खुदा में खर्च कर दो। जो तुम्हारी जरूरत के ज्यादा हो तो अल्लाह का की मंशा की मर्जी ये है कि राह खुदा में खर्च कर दो। इसी तरह से सूरह बक़रा की 245 आयत में मज़मून है कि तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे ताकि अल्लाह इसे कई गुना बढ़ा कर वापस कर दे। घटाना और बढ़ाना अल्लाह के हाथ में है और इसी की तरफ तुम्हें सब पलट कर जाना है। अगली मंजिल में 261 नंबर आयत का तर्जुमा पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। जो लोग अपना माल राह खुदा में खर्च करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है कि वो एक दाना जमीन में दबाते हैं तो उसमें से 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। मैंने मुबारक का कस्दा पहले किया कि खजूर के बराबर अगर राह खुदा में दिया जाए तो अल्लाह ताला उसकी ऐसी परवरिश करता है जैसे बछड़े के बराबर कर देता है। और यहाँ सूरह बक़रा की आयत नंबर 261 में यह हवाला आ रहा है कि तुम इसकी मिसाल अल्लाह ये दे रहा है कि उसकी राह में खर्च करने की मिसाल ऐसी है कि तुम एक दाना जमीन में गंदम का दबाते हो तो उसकी 7 बालियां एक दाने से निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही। कौन सा दुनिया का ऐसा सिस्टम है जो इस अंदाज में नवाजेगा? कौन सा सिस्टम है? वही कर सकता है जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, जो हर शय पर कादिर है। और इस बात का यकीन किसको होगा? पहले मरहले में कह दिया कि इस किताब से हिदायत मुत्तकियों को मिलेगी, गैर मुत्तकी को इस सिस्टम से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, दुनिया कमाने की जहां तक बात है कमाते रहेंगे, मगर हिदायत और फलाह और अल्लाह की खुशनुदी जो तुम्हारे हिस्से में आएगी। फिर तक़वा क्या है? तक़वा किसी ने सवाल किया उमर खत्ताब से कि तक़वा क्या है? आपने फरमाया कि कांटों भरा रास्ता है और उसे गुजर कर जाना है। अपने लिबास को इस अंदाज में समेट लो कि कांटों में ना उलझ जाए और गुजर जाओ तो दायरा बशरियत की का ये पूरा हयात का जो दौरानिया है इसको इस अंदाज में गुजारा जाए कि रास्ता तय हो जाए और मंजिल पर पहुंच जाए। ये तक़वा की कैफियत है। इस अंदाज में फूक कर जिंदगी गुजारने का नाम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को तक़वा करार देता है। और जो ऐसा करते हैं फिर कौन है? वही है जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के मुक़ाम पर है। इसका तज़किरा इंशाअल्लाह आएगा। अगले मरहले में फरमाते हैं सूरह बक़रा की अगले हिस्से में, सूरह आल इमरान के अगले हिस्से में आयत नंबर 92 लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। क्या खूबसूरत आयत। हर के दारी सरफुन दर राह ऊ
हर किदारी सर कुन दर राहू लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफिकू, कि कोई फला याफ्ता हो ही नहीं सकता जब तक अपनी बेहतरीन चीज राह खुदा में खर्च न करे। बेहतरीन चीजों की मिसाल में ये भी हो सकता है कि पैसा भी बेहतरीन चीज है, बहुत मोहब्बत करते दुनियादार कहते थे, मगर हर अच्छे औसाफ को, हर अच्छी सलाहियत को, हर अच्छी खूबी को जो मैं अपनी जात के लिए पसंद करता हूं, तो होना तो ये चाहिए कि यही औसाफ मेरे दोस्त में पैदा हो जाए। खुश खल्की, खुश गिरफ्तारी, इल्म की फजीलत, अमल की कैफियत अगर मुझे अच्छी लगती है, मेरी नज़र में उसकी अहमियत है, तो फिर होना चाहिए कि यही चीज मैं दूसरों में बांटता चला जाऊं। लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसको राह खुदा में दो। तुम्हें इल्म अच्छा लगता है तो इल्म बांटने का जरिया बन जाओ। तुम्हें अखलाक अच्छा लगता है तो अखलाक को माशरे में फैलाने का जरिया बन जाओ। तुम्हें पासदारी करना अच्छा लगता है तो ये औसाफ दूसरों में नुमाया करने के लिए अपने आप को इस काम के लिए वक़्फ कर दो, क्योंकि अल्लाह की मर्जी यही है। लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो किसी फारसी का शेर है, हर के दारी सर्फ कुन दर राहू, उस रास्ते में जो बेहतरीन कमाई की जा सकती है कि लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफिकू, कि बेहतर से बेहतर अपनी चीज को राह खुदा में खर्च किया जाए। जब माशरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, हालात कैसे तब्दील होंगे, मानन के मंदानन की कैफियत में अगर सब रहेंगे, जब अपने हाल में मस्त हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसके कंधों पर है कि हालात तब्दील हों। जहाँ से जागे वहीं से सवेरा है। जब एहसास हो जाए कि जो कुछ ये हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, जब ये तो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हमारे हालात नहीं बदल रहे हैं, हमारी तंगियां जो खत्म नहीं, कुशादगियां नहीं पैदा हो रही हैं, दिलों में फासले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जब ये एहसास पैदा, मर्ज की तशखीस होगी, बीमार कहे कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, उसको कौन उसका इलाज मुआवजा करेगा? वो आकर किसी हकीम हाजिर के पास बैठ कर कहे कि साहब मेरा ये मसला है, इसकी तलाफी की जाए, कोशिश की जाए, क्या फाफा हो जाए, तो फिर नुस्खा लिखा जाएगा और बेहतरी की जाएगी। मर्ज की सबसे बुरी सूरत ये है कि मरीज अपने आप को सेहतमंद समझता है, चाहे वो एक शख्स की बात हो, पूरे ग्रुप की बात हो, पूरे माशरे की बात हो, पूरे मुल्क की बात हो। आज हम जिस कैफियत में हैं, उसकी वजह यही है कि हम राहे खुदा में खर्च करने के हवाले से महदूदियत का शिकार हो गए हैं, जमूद का शिकार हो। सुबह से लेकर शाम तक मैंने पहले भी अर्ज किया कि उसकी सारी नवाजिशात से तो हम इंजॉय करते हैं, और हमें ख्याल किसी लम्हे पैदा होता है कि हमने रिटर्न भी कुछ करना है। ठीक है, मालूमता नहीं है, अच्छा इखलाक तो मुजाहरा तो कर सकते हैं, कुछ गुफ्तारी का मुजाहरा तो कर सकते हैं, अपने हाथ को ऊपर तो रख सकते हैं, किसी का दर्द तो बांट सकते हैं, किसी की मदद अखलाकी तौर पर तो कर सकते हैं, अगर रूहानी औसाफ मौजूद है तो किसी की रूहानी मदद तो कर सकते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर दी है, और ये जभी बढ़ेगी कि एक के 70 अता करता है। काबरा बैठी गुफ्तियार, ये पूरे कुरान में एक मुकाम पर आया है कि मेरा घर, पूरे कुरान में एक मुकाम पर आया है मेरा घर, और गुफ्त या अब्दी मरा 70 बार, और 70 मुकामात पर आया है मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे। अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अब होना तो ये चाहिए कि मुकाम बंदगी का तकाजा ये है, तक़वे का तकाजा ये है, उसको राजी करने का तकाजा ये है कि हमसे वही आमाल साजिर हो जो वो देखना चाहता है। हरकेदारी सर्फ दर राह, उसकी राह में जान से, माल से, औलाद से, हर चीज उसी का दिया हुआ तो है, और फिर वो तकाजा ये करता है कि मेरा दिया हुआ माल अगर मेरी तरफ वापस लौटाओगे, खर्च हसना मुझे दोगे, तो मैं एक के 70 दे सकता हूँ, क्योंकि घटाना और बढ़ाना मेरे अख्तियार में है। घटाना और बढ़ाना, ये दिनों का घटना बढ़ना ये कौन करता है? वही द्वारा कुल शैइन खदीर है, जिसको उसकी पहचान किसके दिलों में है? अल्लाह के दिलों में है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग
اللہ کے نام یافتہ طبقہ اس کا پورا شعور رکھتا ہے کہ وہ ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. توکل کی وہ اعلیٰ ترین منزل پر دائرہ بشریت ہی میں کوئی کہے صاحب اسی دنیا میں اسی معاملات کو دیکھ گھر بار بیوی بچے اولاد میں مشقت کے ساتھ وہ اللہ کو راضی کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 269 کی روح سے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے تم اتنا زیادہ راہ خدا میں خرچ کرو گے تم تو فقیر ہو جاؤ گے. اللہ یعنی کہ پورے نسخے لکھ دیے گئے, راستہ بتا دیا گیا, چل کر لوگوں نے دکھا دیا کہ اس راہ میں چلنا کیسے ہے. ہمارے پاس سارے شواہد موجود ہیں, عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے اس راہ پہ چلنے والے پہلے چل چکے ہیں, چل رہے ہیں, چلتے رہیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. وہ ابلیس لعین مولانا جاز البومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مقدمہ شریف میں کہ کرو یہ کہ اپنے اعمال حسنہ کو چھپا کر رکھو, کیونکہ ہر لمحے وہ عدو مبین دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. اور جو ہلکی پھلکی چیزیں ہیں وہ دروازے کے باہر رکھ دو, کتا وہ اٹھا کر لے جائے گا اور تمہارا اصلی مال بچ جائے گا, کیونکہ وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے, وہ تو کھلا ہوا دشمن. جب جیسی مبارکہ میں کہ جب یہ تمام باتوں کی بات یہ کہ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے, عبادتوں کے حوالے سے, ریاضتوں کے حوالے سے, قرآن خوانی اور قرآن دانی کے حوالے سے, معاشرے میں اچھے اوصاف کو نمایاں کرنے کے حوالے سے ہم میں کہیں تصاؤر اور سستی آ رہی ہے, ہم مستقل مزاج دکھا نہیں پا رہے ہیں, ہم سستی کا شکار ہو رہے ہیں, تصاؤر کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارا جو کھلا ہوا دشمن ہے وہ خون کے ساتھ تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے. وہ ابلیس لعین شیطان اور نفس کا مکر تمہارے خون میں دوڑ رہا ہے اور وہ تمہیں ان اعمال صالح سے دور رکھ رہا ہے, کیونکہ وہ خود پسند ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ فی الطین, کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. میں آدم کے مقابلے میں افضل ہوں, کیونکہ آگ جو ہے ہر وقت بھڑکتی ہے, آگ ہر وقت بھڑکتی ہے. حل من مزید, حل من مزید کے نعرے لگا جہنم سے آواز آئے گی کہ اور چاہیے اور چاہیے. تو جب جہنم میں انسانوں اور پتھروں کو جلایا جائے گا تو وہ بھڑکنے کی کیفیت ہوگی. جبکہ آدم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہاں تو نرمی ہے, وہاں تو نمی ہے, وہاں تو رویزگی ہے, وہاں تو حیات ہے. یہ آدم کا خاصہ ہے. اور جو بھڑکنے کی کیفیت ہے کہاں نظر آتی ہے بھڑکنے کی کیفیت؟ غصے کا بھڑکاؤ, غصے کا بھڑکاؤ بھی تو ہوتا ہے. یہ اچھے خاصے معاملات چل رہے ہیں, غصہ جو ہے سب کچھ برباد کر دیتا ہے. تکبر کا بھڑکاؤ, خود پسندی کا بھڑکاؤ, معاملات پر اپنی گرفت رکھنے کا بھڑکاؤ, یہ سارے نیگیٹو پاورز کے سارے جو ابلیس لعین اس کا جو موجد ہے, جو اس کا جو روح رواں ہے, وہ اس راستے کا راہی ہے. جبکہ آدم کا خاصہ یہ ہے اور اولاد آدم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ابدار بشریت کے دور کو اسی انداز میں گزارتے ہیں جو اللہ تقاضا کرتا ہے. ورنہ ابلیس لعین تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے. ابلیس کیا کرتا ہے, جہاں عیب جوئی ہو رہی ہے, یہ انتہائی شرمناک عمل ہے, یہ خود پسندی کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ ابلیس کا خاصہ ہے. اور جہاں جھکا جا رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اختیار تو یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ کے مقام و مرتبے پر فائز ہیں, اور عاجزی کی کیفیت کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا کا ذکر کرتے ہیں. یہ اولاد آدم کا خاصہ ہے, یہ اللہ کے نوازیدہ, اللہ کے دوستوں کا طریقہ ہے. ورنہ ابلیس تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اور اللہ تمہیں اپنی بخششیں اور فضل کی امید دلاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. 70 سال کا بوڑھا بھی اگر توبہ کر کے اللہ سے رجوع کرے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ.
कैसा निजाम है। एक के 70 वहां दे रहा है, और जब 70 साल का कोई शख्स बूढ़ा भी अगर ये शऊर पैदा हो जाए कि मुझसे किसी मामले में गलती हुई है, वो अल्लाह से रुजू करे, रब्बना ज़लमना का विर्द करे, अल्लाह से रुजू करे, तो अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर देता है और उसका कोई तस्करा भी नहीं आता है। हमारा मामला यह है कि हम कभी किसी पे कोई एहसान कर दें तो सारी जिंदगी उसको दबा के रखना चाहते हैं। ये सिफात इलाहिया जलवागर किनमें होती है? ये अल्लाह के दोस्तों में ये औसाफ पैदा होते हैं कि उसके 99 सिफात जो है, कहीं 40 हैं, कहीं 50 हैं, कहीं 60 हैं, कहीं 70 हैं, कहीं मुकम्मल 99 के 99 झलक रहे होते हैं। दर्द उधर भी आ रहा अंदाज का, माफ करने का जज्बा भी अल्लाह के अंदाज का, पर्दापोशी भी वैसे ही कर रहे हैं। तो बहुत फैल जाएगी, मैं जाऊंगा कि कैसे कैसे पर्दापोशी करते हैं। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर रियायत दे रहे हैं जैसे वो रियायत देता चला जाएगा। ये कौन कर पाएगा? इब्लीसियत का खासा तो नहीं है, ये तो अल्लाह के दोस्तों का वस्फ और कमाल है कि वो कर सकते हैं। वरना इब्लीस तुम्हें माल के नुकसान से डराता है और अल्लाह ताला अपने खुसूसी अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिशें और फजल की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ा सखी और दाना है, जिसको चाहता है अता करता है, और जिसको समझ मिली इसे बड़ी नेकी हासिल हुई, जो अल्लाह का खुसूसी इनाम है। ये सूरह बकरा और सूरह आल इमरान की इन आयात को मैंने इंतखाब किया इंफाक फी सबीलिल्लाह के उन्वान के तहत। इसी तरह सूरह यासीन में एक अजीब व गरीब बात जो दिखाई जाती है, और इब्लीस उनके पास पहुंच गए, कपड़ों की दुकान पे बैठे थे, कपड़ों की दुकान की उस पर काम करते थे। जाके देखा तो वहाँ जाके वहाँ बैठ गए और बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे, वो अपने कारोबार में लगे रहे। लेन देन हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है, बहुत देर तक बैठे। जब बेदारी हो गई तबीयत पे तो उठ के चल दिए वहाँ से। और दिल में ये तीसरा मौजू किया, कादिर कलाम शायद मौजू किया कि नमर दर्स की दुनिया दोस्तार है, मर्द नहीं हो सकता जो दुनिया को इतना दोस्त रखता है। ये कहते सोचते हुए खुद ही मिसका वज़ा किया और चले गए, और जाके करीब एक मस्जिद थी, बड़े दूर से आए थे, उस मस्जिद में जाके लेट गए। गौर का वक्त था, आँख लग गई तो देखा कि महशर का मंजर है, भागम भाग मची हुई है, और कोई किसी को नहीं पहचानेगा। तो सारे रिश्ते नाते सारे मामला दायरा बशरियत के हैं। वहाँ के मामला तो वहाँ के तकाज़े और वहाँ की करेंसी भी अलग है। वहाँ की करेंसी अमाल है, अमाल साले है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, अपने दिन और रात को अल्लाह के लिए वक्त करना है, वो वहाँ की करेंसी है। यहाँ की करेंसी ये मुख्तलिफ किस्म के नोट है। बहरहाल महशर का मंजर है और लोग भागे चले जा रहे हैं। जो साहब जाके सो रहे थे, मस्जिद में लेट गए थे, उन पर कुछ कर्ज था, तो एक साहब उनको दबा के बैठ गए, पकड़ के बैठ गए, ये तुमने जो पैसे हमसे लिए थे दुनिया में और तुम वापस किए बगैर यहाँ तक आ गए हो, तो अब मुझे वापस करो। हाँ कहाँ मेरे पैसे हैं? पैसे तो सारे वहीं रह गए। लेकिन ऐसा करो, पैसे नहीं दे सकते, अपने अमाल दो, ताकि तुम्हारी नेकियां मैं अपने खाते में डलवा दूंगा और तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चढ़ के ऊपर बैठा हुआ देखने में वो साहब आ गए जो दुकान पे बैठ के कपड़ा नाप रहे थे। क्या कर रहे हो? मेरा दोस्त है ये, और इसको दवाई बैठे खर्च लिया था मुझसे, वापस किया नहीं, मर गया, यहाँ आ गया, यहाँ मैंने इसको पकड़ लिया। ऐसा करो, ये अमाल के मैंने पहाड़, सोने के पहाड़ बनाए हैं। दुनिया में मैंने बेदरे अल्लाह की राह में खर्च किया है, यहाँ अल्लाह ने उसको पहाड़ों के, सोने के पहाड़ों की शक्ल दे दी है। इसमें से जितना चाहो ले लो, जितना चाहो इसमें से ले लो, और मेरे दोस्त को छोड़ो। ये जो हर रात में आँख खुली गई, ये क्या? भागे दुकान पे गए तो देखा वैसे लगे साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, और आप कितना मरतबा है, आपको गर्दन छुआ ली। तो वो सब सही है, पहले बताइए आपने कहा क्या था? जैसा आप कोई शर्मिंदा ना करे, वो तो मैंने किसी आपको नहीं पहचान के कह दिया था ना। मर्द की दुनिया दो दारत, ये मर्द नहीं है दुनिया को दो रखता है। वो सोचा था उन्होंने, पहले बताइए आपने क्या सोचा था मेरे बारे में? कहता बहुत शर्मिंदा ना करे, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। वो तो मैं कह भी कहे बात हुकूमत करते नमरदस के दुनिया दोस्त दारत, अगर दौरत बरोए दोस्त दौरत, कि मर्द नहीं है दुनिया
دنیا کو دوست رکھتا ہے تو انہوں نے ان صاحب نے مصرع مکمل کیا، اگر دولت برو یہ دوست دارت، اگر میں دنیا کو محبوب رکھتا ہوں تو دوستوں کی گردنوں کو چھڑوانے کے لیے رکھتا ہوں۔ ایسے بھی ہے کردار جنہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری حیات کو راہ خدا میں وقف کر دیا، یہاں تک کہ شخصیات اللہ کا تذکرہ تو دور کی بات ہے، اگر خشیت اللہ یا حب اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے تمہارے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا اور وہ ڈھلک کر تمہاری گالوں تک آ گیا تو جہنم کی آگ تمہیں جلا نہیں پائے۔ سورہ بقرہ کا تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فتح کا تلاوت کر رہے ہیں، اور طبیعت پر ایک گریہ کا طاری ہو رہا ہے، جاری ہو رہی ہے، جو خدا خواہد جمع جاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اللہ جن محاذ سے بھی نیاز ہے، اللہ لم یلد ولم یولد کے مقام پر ہے، ان تمام تمثیلات سے بے نیاز ہے کیونکہ وہ خالق ہے، مگر جب وہ خالق ان سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جو خدا خواہد کے ماں یاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کند، میرا ملان، میرا رجحان وہ زاری کی طرف کر دیتا ہے، جہاں جہاں زاری ہے، جہاں جہاں گریہ ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر مروی ہے کہ تمہاری آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا اور وہ ڈھلک کر تمہارے گالوں تک آ گیا۔ جو اللہ کی محبت یا اللہ کی خشیت یا رائے خدا میں وقت گزارنے کی وجہ سے ہوا تو وہ اللہ کی تمہیں جہنم کی آگ جلا نہیں پائے گی۔ ان آنسوؤں کے نکلنے کی وجہ سے مومنانہ شان پیدا ہو جاتی ہے، اور جب مومنانہ شان پیدا ہوتی ہے تو جہنم کی آگ پھر یہ مومنوں سے کہتی ہے کہ جب وہ کل صراط سے گزرتے ہیں کہ اے مومنوں جلدی جلدی گزرو، تمہارے نور کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ نور عرفہ مخلوق ہے، آگ ادنا مخلوق ہے، تو کوئی ادنا کسی عرفہ پر کسی بھی حالت میں قابو نہیں پا سکتا، یہ اللہ کی مخلوقیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو عرفان کی کیفیت میں لانے کے لیے عرفہ سے رابطہ جوڑنا پڑے گا۔ سارے اللہ کے قوانین سورہ بقرہ کی 27 سورہ آل عمران کی 27 آیات کی تشریحات اگر نظر آتی ہے تو اللہ میں نظر آتی ہے، تو پتنگوں میں نہیں نظر آتی۔ ساری نفی تو ہے کہ کمال اللہ کے نام میں کرنا ہے، یہ کہ 70 سارے پیغامات کو جب یاد رکھا جاتا ہے تو پھر اس کا فیض جاری ہوتا ہے۔ تجارت زبردست کی دنیا دوست دارت، اگر دولت برو یہ دوست دارت، کہ میں دنیا کو صرف اسی لیے تو محبوب رکھتا ہوں جس کے ذریعے میں مال کماتا ہوں تو میں اپنے دوستوں کی گردنوں کو چھڑوانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں۔ ایک دانہ کھجور کا جو راہ خدا میں دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچڑے کے انداز میں پالتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص نظام ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مسجد شریف کے شروع سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ پوری زندگی اللہ جب اپنے اوصاف کو انسانوں میں جلوگر کر کے دکھانا چاہتا ہے تو ایسی شخصیات معاشرے میں پیدا کر دیتا ہے، الگ ہوتے ہیں، انداز سوچ کا انداز الگ ہے، اور اپنی اللہ کی محبت کا زاویہ الگ ہے، ہر لمحے کی زاری اور گریہ ہے۔ مخلوق خدا کو اس طرح فیض پہنچاتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ نظر آتے ہیں معاشرے میں، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ سے مانگی جائے تو کیا چیز مانگی جائے؟ نظر بینا، نظر دانا اور بینا مانگی جائے، تاکہ ہم دیکھنے جیسے ہو جائیں، ہم دیکھنے جیسے ہو جائیں۔ ہمارے تو پردے پڑے ہوئے ہیں، بزرگ پوری زندگی اسی طرح تقسیم کرتے رہے، گھر بار بیچ دیا، باغات بیچ دیے، سب کچھ بیچتے جا رہے ہیں، خرچ کرتے جا رہے ہیں، بیچتے جا رہے ہیں، خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ زندگی پوری اسی طرح سے، جہاں سے جو کوئی تبرک آیا، جہاں سے کوئی حصہ آیا تو بس کا کام یہ بانٹنا ہے، بانٹنا ہے، بانٹنا ہے، وہ بھی زیادہ بانٹنا ہے۔ اس بات الہیہ میں سے ہے، اس بات الہیہ میں سے ہے، اللہ کے انداز میں نوازتا ہے، صبح سے لے کے رات تک وہ دیتا ہی نظر آتا ہے، خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو بانٹتے رہے، پوری زندگی اسی طرح سے گزر گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا، ذوق پیدا ہو گیا، اور مگر وہ روش جو تھی اسی انداز میں جاری و ساری تھی۔ عمر کے آخری حصے میں
600 अशरफियों के हाल ये था कि कर्ज लेकर दे रहे हैं। क्या अंदाज होगा, कर्ज ले रहे हैं लोगों से, दे के फारिग कर रहे हैं, कहीं और से आया तो फिर दे दिया, इसमें चलता रहा। आखिर उम्र के आखिरी हिस्से में 600 अशरफियों के मकरूज हो गए। खानसा में बैठे हुए थे तो सारे कर्ज कहाँ जमा हो गए, हमारे 600 अशरफियाँ बड़े साहब जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमें मिलेंगे क्या, तो आके बैठ गए, शोर शराबा करने लगे, ये कंबल ओढ़ के लेटे रहे। मसली हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत, मैं फारसी की तरफ नहीं जाऊँगा, सिर्फ उसका तर्जुमा और भी बयान करने की कोशिश करूँगा कि चादर कंबल ओढ़ के लेटे हुए खादिम खास जो आके बता रहा है कि अब आ गए, 4 आ गए, 6 आ गए, 10 आ गए, 50 अफराद जमा हो गए 600 अशरफियाँ लेने के लिए, तो लेटे हुए हैं। अब गुजरता जा रहा है, वो आपस में टकरार शुरू हो गई लोगों की कि भाई पता नहीं गुजर जाएंगे, हमारा मार में कौन देगा। इतने में बाहर से आवाज़ आई कि हलवा खा लो, हलवा ले लो, हलवा ले लो। एक छोटा सा बच्चा हलवा बेचता हुआ उस खानखा के करीब आ गया। इन्होंने इशारा किया खादिम खास को कि जाओ, ये दुनियादार हैं, ये खाने पीने के शौकीन होते हैं, इनका सारा मामला हलफ तक ही होता है, वो हलवा लाकर यहाँ पर इसको दे दो ताकि कुछ देर गुजर जाए और थोड़ा सा और टलता है, कुछ चीज़ें और नुमाया होती हैं, कुछ बातें और खुलती हैं कि अल्लाह की नवाजिशात कैसे होती हैं। वो जो खादिम खास दिया जाकर उसने उसको भाव किया, हलवे वाले से लड़का बच्चा था जो हलवा बेच रहा, उसने पूछा कितने का है, कहने साहब ये 3 दिनार का है, 4 दिनार का है। जब भी गरीबों के साथ, फकीरों के साथ, बेटों के साथ तुम बर्ताव करते हो, उसके बाद होते होते ये आए कि 2 दिनार में सौदा हो गया, उस हलवे की पूरे थाल का खादिम खास से लाके हलवा जो सबके आगे रख दिया। दुनियादार को तो सारे खाने और बोने की फुर्सत नहीं होती है, सबने थोड़ी देर जो है हलवा खाया, फिर के सारा हलवा निपटा दिया, अब निपटा दिया उसके खामोश रहे। फिर जो है वो दोबारा बातें शुरू की, इतने में वो हलवे वाला लड़का जो था उसने कहा पैसे दे, तो पैसे हमारे पास नहीं, अगर पैसे होते तो सारे लोग थोड़ी बैठे होते हमारे पास मिनट में लगा के। कैसी कैसी मसलहतें हैं। अब जब ये कहा गया बच्चे से, हलवे वाले बच्चे से, तो उसने कहा कि भाई टांगें टूट गई होती जो खान में भूखे नंगों के इलाके में मैं आ गया, मेरा उस्ताद तो मुझे बहुत मारेगा, ये 2 दिनार का हलवा सारा का सारा लोगों ने खा लिया। रोने लगा, थाल को जमीन पे मार दिया, गाली करने लगा, रोने लगा, बहुत रोया, इतना रोया कि उसकी चीज़ें आसमान से खाने लगी। अपने दुख की वजह से उसका हलवा ऐसे खा लिया गया। उसी देर में साहब सर पर थाल रखे हुए जिसमें 600 अशरफियाँ थी और ऊपर 2 दिनार कागज में अलग बने हुए थे। अल्लाह के किसी दोस्त के दिल में अल्लाह ने अपने दोस्त की मोहब्बत डाल दी कि जाओ मुझ पर तवक्कल किए बैठा हुआ है, दुनियादार उसे परेशान कर रहे हैं, तुम जाकर ये मसला हल करो। 600 अशरफियाँ अलग और 2 दिनार ऊपर से कागज में बने हुए बच्चे के हलवे के अलग। जब लेकर वो आए किसी रईस की जानिब से तोहफा पेश करने के लिए, तो उन बुजुर्ग ने कंबल में से गिरा निकाल कर कहा, इन दुनियादारों को ये नहीं मालूम था कि मेरे रब के पास 600 दिनार नहीं है, उसके पास तो सभी कुछ है, जब चाहता है जितना चाहता है नवाजता है, मगर अल्लाह की रहमत हरकत में उस वक्त आती है जब बच्चा रोता है। अल्लाह की रहमत, ये सारे पैगामात हैं। लोगों के ताने, फिसने, बुराइयाँ, बुरी बुरी बातें सब अल्लाह के दोस्त खामोश इसलिए सुन लेते हैं कि उन्होंने दुनिया को एक पैगाम देना होता है कि वो बच्चा, हलवे वाला बच्चा जब तक नहीं रोया, अल्लाह की रहमत जोश में नहीं आई। हजरत मौलाना ये फरमाते हैं कि तुम्हारे वजूद के अंदर तुम्हारी ये छोटी सी आँख जो है वो बच्चा है, अगर ये जारी करेगी तो अल्लाह की रहमत उसी अंदाज में जोश में आएगी जैसे उस बुजुर्ग के वक्त में जोश में आएगी। तुम्हारे वजूद के अंदर एक छोटी सी चीज है, छत पर जाकर देखे तो लाखों सितारे हर कोई देख लेगा। जब ज़ाहिरी तौर पर लाखों सितारे को बगैर तरबियत के कोई देख लेगा तो तरबियत के बाद ये आँख कैसे कैसे मनाज़िर दिखाएगी, और जब ये जारी करती है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। तो खुदा ख्वाहिद के मायारी कुनात, जब अल्लाह चाहता है कि मुझसे दोस्ती करे, मेल मारा जानिबे जारी कुनात, वो मेरा मिलान, मेरा रुझान जारी की तरफ कर देता है। और जब वो जारी की तरफ करता है तो उसकी राह में खर्च करने का जान, माल, अक्ल, फहम
फरासत, तदब्बुर, सब कुछ उसकी राह में। ये जौहर एक दूसरों में पैदा जब ही होंगे जब हम एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। मेरे पास मुझे अपनी फारसी दानी का अगर मुझे शौक और शौक़ है और मुझे बहुत पसंद भी है, तो मुझ पर ये लाजिम है कि मैं माशरे में ऐसे अफराद तैयार करूँ जो इसका शौक़ से इस्तेफादा करें, क्योंकि मुझे पसंद है और अल्लाह को ये बात पसंद है कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं उसकी राह में खर्च करूँ। तो हम कम से कम गुफ्तारी तो अच्छी कर सकते हैं, हम अच्छे करामात तो कर सकते हैं, हम लोगों की दिलजोइयाँ तो कर सकते हैं, हम लोगों की पर्दा पोशी तो कर सकते हैं। ये भी इंसाफ ही का सिलसिला है। दिलों में ये बात ना आए कि भाई थोड़ा सा पैसे खर्च करने की बात करें, नहीं, मोहब्बतें खर्च करनी है, अखलाक खर्च करना है, आजिज़ी खर्च करनी है, एक दूसरे के लिए जौहर खर्च पैदा करना है। और अगर वाक़ई कहीं तंगी और बहुत दस्त कुर्सी है, हालात ख़राब है, तो ये मशवरा ये फ़कीर देता है कि ताजुब कर लीजिए, जो भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है वो 1 रुपया भी हो सकता है, मगर मुस्तक़िल मिजाजी से, मगर मुस्तक़िल मिजाजी से, हुड़क से अपने दिल को बांध कर रोज़ाना 1 ही रुपया राय खुदा में किसी पहले आने वाले साहिल के हाथ पर रख दीजिए। 40 दिलों पे जिल्ला मुकम्मल कीजिए, यकीन जानिए मंजरनामा बदल जाएगा, यकीन जानिए मंजरनामा बदल जाएगा। जो बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ नहीं कर सकते, जो रातों को उठ नहीं सकते, बैठ सकते, ज़बान नहीं पढ़ रही है अब उम्र के बढ़ जाने की वजह से, तो ये करे कि राय खुदा में इंसाफ करे, उतना करें जितना अल्लाह ने तौफीक दी है। वो 1 के 70 नवाज़ता है। अगर आप 5 रुपये देना शुरू कर दें और 40 दिन मुकम्मल होने से पहले यकीन जानिए कि ये मंजरनामा साफ हो जाएगा। हम उसकी रज़ा के लिए पुरानी आयात की रूह से, जो कि मुसलसल पैगाम अल्लाह दे रहा है, जब हम अमल शुरू करेंगे तो हमारे अंदर इबादतों में भी यकसुई पैदा हो जाएगी, हमारी ज़बान में मिठास पैदा हो जाएगी, हमारा अमल मकबूल बारगाह हो जाएगा। खानखाही तर्ज फिक्र का इनाम व इजाज़ यही है कि लोगों में मोहब्बत बांटने की बात की जाती है। मैं गालिबन गुज़िश्ता रशीद में बात की थी कि ऐब देखने वाले गैब नहीं देख सकते। ऐब गोई में सुबह से लेकर शाम तक कैलकुलेशन की जाए तो बेहतर वक्त लोगों की ऐब गोई में गुजर जाता है। तो क्रिएशन का काम फिर कब होगा, तामीर का मरहला कब आएगा, दिलजोइयाँ हम कब करेंगे, अपनी दोस्तियों को मजबूत कब करेंगे। राय खुदा में खर्च करने वाले ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर तफक्कुर करने की ज़रूरत है। ए बिरादर तू हमो अंदेश ये, ए भाई तुमसे फिक्र का नाम हो, फिक्र को पैदा करो, फिक्र बालिगी पैदा करो, फिक्र को तरक्की दो। ए बिरादर तू हमो अंदेश ये, माँ बखातू इस्तखामो रेशये, और बाकी जो कुछ भी है वो हड्डी और गोश्त है। उम्र का बड़ा हिस्सा हड्डी और गोश्त को सैराबी में गुजर गया। अब क्या ही अच्छा है कि रूह की बालिगी के लिए काम किया जाए। और ये छोटे छोटे वो नुस्खे हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं, छोटे छोटे वो नुस्खे जो बड़े बड़े काम करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमें दीन पर इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन नुकात को समझने और इस पर अमल पैरा होने की हमें तौफीक अता करे। उन दोस्तों से जो महफिल के बाद मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, मैं उनको ये नुस्खा देना चाहता हूँ कि आज ही से इरादा करें, दिल में तंगी न लाएं। हमारी तमाम तर बुराइयों के बावजूद वो हमें नवाज रहा होता है, हमें अच्छे कपड़े दे रहा है, हमें अच्छी इब्तिदा दे रहा है, हमें अच्छा बिस्तर दे रहा है, हमें अच्छा माहौल दे रहा है। हम कोई पेमेंट किए बगैर सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज इसे इरादा कीजिए, यकीन रखिए कि 40 दिन मुकम्मल नहीं होंगे, मंजरनामा बदलना शुरू हो जाएगा। इस पैगाम को हमारे नौजवान साथियों के लिए जो तंगियों का शिकवा करते हैं, मैं समझता हूँ तो उसका एक कीमिया के तौर पर ले लें। अल्लाह ताला ज़रूर फजल करेगा और आने वाले दिनों में ये जज्बे मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे और माहौल रोशन से रोशन हो जाएगा। यही आज की नशिस्त का पैगाम है। इंशाअल्लाह अगली जुमरात को हज़रत इमाम ग़ज़ाली में अपने मौजूद से थोड़ा सा इसलिए आज हटा कि इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा था। अब यह है कि दोबारा हम अल्लाह के तज़किरे की तरफ अगली नशिस्त इंशाअल्लाह अगली जुमरात को
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر گفتگو کی جائے گی۔ ایک بہت بڑا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب شب اسرا میں اللہ کے نبی اپنے وہ اختیار کو جو اللہ یعطی ولا خافض اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اس کو استعمال کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاک کو طلب کیا گیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کلام ہوا۔ اس گفتگو کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہاں بیان کریں گے۔ اس کے بعد ربیع الاول کی آمد ہے انشاءاللہ۔ چاروں جمعراتوں میں آقا ہی کا تذکرہ ہوگا، آپ کے اوصاف، آپ کی حیات گفتگو ہوگی۔ جیسا قبلہ سے گزشتہ دنوں رابطہ ہوا اور میں نے اجازت چاہی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ایک جمعرات کو ہم فارسی کلام اور میرے شیخ کا جو کلام جو حال نہیں بلکہ حال کی کیفیت کا نام ہے، اس کی محفل سجا لی جائے گی یہاں پر۔ ایک جمعرات کو یہاں خانقاہ میں صرف فارسی اور کلام کے حوالے سے محفل سجا جائے گی اور 3 جمعراتوں میں انشاءاللہ جس پر گفتگو ہوگی۔ یہ سلسلے اسی انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں دائم و قائم رکھے اور ذاتی حیثیت میں میری خواہش یہ ہے کہ کچھ نوجوان بہرحال ضرور نکل کر سامنے آئیں تاکہ آنے والے زمانے کے حوالے سے، آنے والے وقتوں کے حوالے سے جہاں تربیت کا وہ سلسلہ شروع ہو کہ نہ صرف ڈاکٹر برہان بیان کرے مگر کچھ اور اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو اس انداز میں یہاں پیش کریں تاکہ ان کی تربیت ہو اور یہ خود شناسی اور خدا شناسی کا جو سفر ہے اور بہتر انداز میں طے ہو سکے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ نوجوان ساتھی کوئی اپنے آپ کو ضرور پیش کرے، کچھ تو پیش کریں کہ جو کچھ سن رہے ہیں اس کو تحریر میں لے آئیں، اس کو بہت آسان کمپیوٹر کا دور ہے، اس کو پرنٹ نکلوا لیں اور تاکہ تقسیم اس انداز میں کیا جائے تاکہ گھروں تک، بچیوں تک اور بہنوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے۔ زندگی کا احساس ہو رہا ہے کہ جو مرد جاتے ہیں سن کے آ جاتے ہیں، ہمیں سننے کو نہیں ملتا۔ ہمارے بڑے انتہائی صحیح ساتھی عزیز صاحب کچھ چیزوں فرما رہے تھے کہ اجازت ہو تو ہم اپنی بچیوں کو باہر لا کر گیٹ کے باہر جو ہے بیٹھ جائیں، لیکن انتظامیہ کی طرف سے فی الحال اس کی اجازت نہیں ہے، مگر ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے حصے میں آ رہا ہے، تحریر طور پر آگے منتقل کیا جائے۔ جو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں احباب ضرور اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ کچھ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، انشاءاللہ دادیہ کے پاس جب ہم السلام پڑھیں گے اس کے بعد یہ دعاؤں میں بچیوں کی شادی کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جاءت لدعوت الجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بإيمانا ودفن بالبقيع يا رب العالمين رکن عالم بندیت دنیا کی معاملات سے ہٹ کر کلو تیز مقبول کی یاد کو منانا اتنے زیادہ کی بارگاہ اقدس حاضر ہے اللہ ان تمام کی حاضری کو سب قبولیت العالمین یا اللہ دنیا کے درجات کو بلند صلی اللہ علیہ العالمین یا اللہ اپنے دوستوں کی سچی پہچان عطا فرما یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہمارے غلطیوں کی خاطر کو درگزر فرما معاف فرما آئندہ کے لیے عیدم اسپتال کے تحفظ ہیں یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حال سے خوب واقف ہے یا اللہ تمام کے معاملات یا اللہ ہمارے گھروں کی بے نکاحی بہنوں بیٹیاں نے پردہ غیب ان کے رشتوں کے اخبار پیدا فرما تباہی زندگی عطا فرما یا اللہ ہمارے بوڑھوں کو صحت و سلامتی عطا فرما ہمارے نوجوانوں کو ہمت و استقامت عطا فرما یا اللہ کے صدقے اور طفیل میں یا اللہ جو جس خوشگمانی کے ساتھ اس دربار میں آتے ہیں یا اللہ یہاں سے لوٹنے سے پہلے ان کے خالی دامنوں کی مستقراروں سے ہمارے نوجوانوں میں دین کا فہم عطا فرما یا اللہ قرآن فہم عطا فرما پیدا فرما شب جمعہ کی ان ساعتوں میں ان حاضریوں کو یا اللہ مقبول کرتے ہوئے آئندہ کے لیے آسانی پیدا فرما ہمارے شیخ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما بھائی دوسرا مقام سے جہاں محفل میں شریک ہوتے ہیں ان کی کاوشوں کو قبول کرتے ہوئے مضاعف در مضاعف اجر عظیم عطا فرما دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی مرادوں کو اپنی عزت سے بھرتے ہوئے یا اللہ صحت و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شاہد کرم بار من درویش نگر ہر حال من خستہ درویش نگر ہر چند نملائش بخشائش تو بارمان من گر بر کرم کیش نگر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر ابرہائے من پذیر در چنی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بن حابگیر صلی اللہ علیہ محمد والہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ وعلماء ملتہ ورفاع طریقتہ اجمعین سخی کچھ عطا ہو نوازوں کا صدقہ سخی کچھ عطا ہو نوازوں کا صدقہ صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے ملے کچھ ہیں تیرے در کے بھکاری ملے کچھ ہیں تیرے در کے بھکاری فقیروں کو سلطان بنا دینے والے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ